Good morning, student. How are you? Myself, Professor Amit Kalola, and our subject is water supply and sanitary engineering. And topic to be discussed today of our sanitation system chapter is method of the sewage collection, water carriage system, comparison of the conservancy and the water carriage system, and the comparison of the separate sewer and the combined sewer, and the method of the refuse disposal. So, dear student, in the last lecture, we have discussed about the important definition regarding the sewage, sewerage, sewerage system, sewer, sewage, stormwater, garbage, refuse, rubbish, industrial waste, and dry weather flow. And we also discussed the object of the sewage disposal. And from the method of the sewage collection, we have discussed about the conservancy system or diet system. એટલે કે મળવાહન અને શુષ્ક પદ્ધતિનું આપણે ડિસ્કશન કર્યું હતું. So now today we start with the water carriage system. એટલે કે જળવહન પદ્ધતિ. Many defects of the ancient conservancy system for disposal of the sewage and the man-made transportation work is very inconvenient as well as the disgusting. A new method was adopted in which it was concluded from the result of the empirical experiment that only water is an easily and the sufficiently available cheap liquid medium through which the sewage can be collected and converted. This method carries a mixture of 0.1% sewage with the 99.9% of water. Hence, due to the main role of the water, so it is system is known as a water carriage system. મળ પ્રવાહ નિકાલ માટેની પ્રાચીન સમયથી પ્રચલિત જે શુષ્ક પદ્ધતિ હતી કે જેને આપણે કન્ઝર્વન્સી સિસ્ટમ કહેવામાં આવે છે તેની ઘણી ખામીઓ અને માણસો દ્વારા મળવહન કાર્ય ખૂબ જ અગવડતા ભર્યું તેમજ ધોરણાસ્પદ કાર્ય હોવાથી સેનિટરી એન્જિનિયરિંગના વિકાસ અને આધુનિકરણ દ્વારા આ જૂની અને ખામીયુક્ત પદ્ધતિને બદલે આપણે નવી પદ્ધતિ અપનાવવામાં આવી છે જેમાં અનુભવ સિદ્ધ પ્રયોગોના પરિણામને આધારે એવું તારવવામાં આવ્યું કે માત્ર પાણી એક એવું સરળતાથી અને પૂરતા પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થતું સસ્તું પ્રવાહી માધ્યમ છે કે જેના દ્વારા મળ પ્રવાહ એટલે કે સીવેજનો સંગ્રહ અને વહન કલેક્શન અને કોન્વેન્સ થઈ શકે છે અને આ પદ્ધતિમાં 99.9% પાણી સાથે 0.1% જેટલું સુએજ પ્રવાહી મિશ્રણનું વહન કરવામાં આવે છે. તેથી આ સિસ્ટમમાં છે તે પાણી છે મુખ્ય રોલ ભજવે છે. તેની હિસાબે આ સિસ્ટમને જલવહન પદ્ધતિ એટલે કે વોટર કેરેજ સિસ્ટમ કહેવામાં આવે છે. In the water carriage system, cleaning of the dirty water and the etc. of the bathroom and water closet is done by using the sufficient amount of the water. The structure of the pipeline with a proper slope is designed in such a way that a solid particle of the mixture can be easily carried with the water in a suspended form. Since the solid waste is very diluted in the liquid mixture, the sufficient density of the water does not change much. Therefore, the system is designed using all the hydraulic formulas related to water directly for its flow. વોટર કેરેજ સિસ્ટમમાં જાંજરું અને બાથરૂમ વગેરેના ગંદા પાણી અને મળમૂત્રની સફાઈ પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી વાપરીને કરવામાં આવે છે અને તે પછી યોગ્ય ઢાળ આપેલી પાઇપલાઇનનું માળખું આપણે એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે કે આ મિશ્રણના ઘન સોલિડ કણોનું અવલંબિત સસ્પેન્ડેડ સ્વરૂપે પાણી સાથે સહેલાઈથી વહન આપણે કરી શકીએ અને આ પ્રવાહી મિશ્રણમાં સોલિડ વેસ્ટનું ખૂબ જ ડ્યુલેશન થયેલું હોવાથી પાણીની વિશિષ્ટ ઘનતામાં ખાસ ફેરફાર થતો જોવા મળતો નથી. તેથી તેના પ્રવાહ અને વહન માટે આપણે પાણીને લગતી દરેક હાઇડ્રોલિક ફોર્મ્યુલાનો સીધો ઉપયોગ કરી અને ડ્રેનેજ સિસ્ટમની ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. So this is the fundamental of the water carriage system
તો હવે આપણે તેના ફાયદા અને ગેરફાયદા શું છે તેનું આપણે ડિસ્કશન કરીએ. ધ મેરિટ ઓફ ધી વોટર કેરેજ સિસ્ટમ, જલવહન પદ્ધતિના ફાયદા. This method does not require disposal by a cleaner, so it is the hygienic method. આ પદ્ધતિમાં સફાઈ કામદારોના હાથે મળ નિકાલ કરવાની આવશ્યકતા પડતી નથી, તેથી સ્વાસ્થ્યપ્રદ છે, હાઇજેનિક પ્રોસેસ છે. Dirt does not spread as closed drains are used for drainage. મળ નિકાલ માટે બંધ નાલીઓ ક્લોઝ ડ્રેનનો ઉપયોગ થતો હોવાથી ગંદકી ફેલાતી નથી. Sewage treatment plants take up less space. મળ પ્રવાહ ઉપચાર પ્લાન્ટ છે તે પણ ઓછી જગ્યા રોકે છે. Self cleaning velocity is maintained by the providing sufficient gradient. યોગ્ય ઢાળ આપીને સેલ્ફ ક્લીનિંગ વેલોસિટી આપણે મેળવી શકાય છે. A compact design of the toilet, bathroom, etc. we provide in the house. એટલે આ મેથડને કારણે મકાનમાં જ આપણે સંડાસ બાથરૂમ વગેરેની કોમ્પેક્ટ ડિઝાઇન કરી શકીએ છીએ. તો લો ચાન્સ ઓફ ધી સ્પ્રેડિંગ ધ કોન્ટેજિનિયસ એપિડેમિક, એટલે સંક્રામક રોગચાળો ફેલાવાની શક્યતા આ મેથડથી ખૂબ જ ઓછી છે. તો આ પદ્ધતિમાં આપણે સફાઈ કામદારોના હાથે જ મળ નિકાલ કરવાની આવશ્યકતા પડતી નથી, તેથી સ્વાસ્થ્યપ્રદ છે. મળ નિકાલ માટે બંધ નાલીઓ ક્લોઝ ડ્રેનનો ઉપયોગ થતો હોવાથી ગંદકી પણ ફેલાતી નથી. મળ પ્રવાહ ઉપચાર પ્લાન્ટ ખૂબ જ ઓછી જગ્યા રોકે છે. યોગ્ય ઢાળ આપીને આપણે સેલ્ફ ક્લીનિંગ વેલોસિટી મેળવી શકાય છે. અને આપણે હાઉસમાં જ WC અને બાથરૂમ વગેરેની કોમ્પેક્ટ ડિઝાઇન કરી શકીએ છીએ. સંક્રામક રોગચાળો ફેલાવાની શક્યતા પણ ઓછી છે. Sewage from this method can be made usable with a proper treatment. એટલે કે આ પદ્ધતિના સુએજને યોગ્ય ટ્રીટમેન્ટ કરીને વાપરવા લાયક આપણે બનાવી શકીએ છીએ. અને the normal water supply of the city may be sufficient for the operation for this system. The additional water supply is not required. તો શહેરનો સામાન્ય પાણીનો પુરવઠો છે એ આ પદ્ધતિના સંચાલન માટે આપણે ખૂબ જ પર્યાપ્ત થઈ શકે છે. વધારાનો પુરવઠો આપણે ખાસ જરૂરી હોતો નથી. તો આ સિસ્ટમનો ઉપયોગ કરીને આપણે સીવેજને યોગ્ય ટ્રીટમેન્ટ કરીને વાપરવા લાયક બનાવી શકીએ છીએ. તેમાંથી આપણે પ્રોપર ખાતર બનાવી શકીએ છીએ અને શહેરનો સામાન્ય પાણી પુરવઠો આ પદ્ધતિના સંચાલન માટે પર્યાપ્ત થઈ શકે છે. કોઈ પણ જાતના વધારે વોટર સપ્લાયની આપણે જરૂર રહેતી નથી. તો ધીસ ઇઝ ધ મેરિટ્સ ઓફ ધી વોટર કેરેજ સિસ્ટમ. નાઉ ધ ડીમેરિટ્સ ઓફ ધી વોટર કેરેજ સિસ્ટમ, એટલે કે જલવહન પદ્ધતિના આપણે ગેરફાયદાની આપણે વાત કરીએ. તો ધીસ ઇઝ ધ હાઈ ઇનિશિયલ કોસ્ટ. આ પદ્ધતિનો પ્રારંભિક ખર્ચ છે એ વધારે આવે છે. મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ હાઈ, નિભાવ ખર્ચ પણ વધારે હોય છે. સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ શુડ બી ડન મોર ક્વોન્ટિટી ઇન ધ મોન્સૂન સિઝન. ચોમાસાની ઋતુમાં વધારે જથ્થામાં આપણે સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ કરવાની જરૂર પડે છે. સ્પેશિયલ ટ્રીટમેન્ટ વર્ક શુડ બી નીડેડ. વિશિષ્ટ એટલે કે સ્પેશિયલ ટ્રીટમેન્ટ વર્ક્સની પણ જરૂરિયાત પડે છે. તો આ જલવહન પદ્ધતિના ગેરફાયદાની વાત આવી કે આ પદ્ધતિમાં છે એ ઇનિશિયલ કોસ્ટ વધારે હોય છે, મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ પણ વધારે આવે છે. ચોમાસાની ઋતુમાં વધારે જથ્થામાં સીવેજ ટ્રીટમેન્ટ કરવાની જરૂર પડે છે અને સ્પેશિયલ ટ્રીટમેન્ટ વર્ક્સની જરૂર પડે છે. તો આપણે આ વોટર કેરેજ સિસ્ટમની વાત કરી, તેમાં તેના ફાયદા અને ગેરફાયદાની વાત કરી. નાઉ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ very important question, the comparison of the conservancy and the water carriage system. So here is the conservancy system, Marwahan Paddhati, and here is the water carriage system, Jalwahan Paddhati. Now start from the first point. Worker needed. આ પદ્ધતિમાં આપણે પ્રવાહી મળ ઉચકવા માટે માણસોનો ઉપયોગ થાય છે. જ્યારે જલવહન પદ્ધતિમાં પ્રવાહી મળ ઉચકવા માટે માણસોનો ઉપયોગ થતો નથી. વર્કર should not be needed. Next point is no need skilled men to supervise and operate. એટલે કે આ પદ્ધતિમાં દેખરેખ રાખવા માટે કુશળ માણસોની જરૂર પડતી નથી.
જ્યારે વોટર કેરી સિસ્ટમમાં સ્કિલ મેન રિક્વાયર્ડ ટુ સુપરવાઇઝ એન્ડ ઓપરેટ, એટલે કે વોટર કેરી સિસ્ટમમાં છે એ દેખરેખ અને સંચાલન માટે આપણે કુશળ નિષ્ણાત માણસોની જરૂર પડે છે. કન્ઝર્વેન્સી સિસ્ટમમાં ઇનિશિયલ કોસ્ટ ઇઝ લો, એટલે કે પ્રારંભિક ખર્ચ છે એ ઓછો આવે છે. જ્યારે આપણે વોટર કેરી સિસ્ટમમાં ઇનિશિયલ કોસ્ટ ઇઝ હાઈ, પ્રારંભિક ખર્ચ છે તે વધારે આવે છે. હવે કન્ઝર્વેન્સી સિસ્ટમમાં રિક્વાયર્ડ 30 to 40 લીટર ઓફ ધી વોટર પર પર્સન, એટલે આ પદ્ધતિમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિ દીઠ આશરે 30 થી 40 લીટર પાણીની જરૂર પડે છે. જ્યારે વોટર કેરી સિસ્ટમમાં 100 to 120 લીટર ઓફ ધી વોટર પર પર્સન, એટલે કે વોટર કેરી સિસ્ટમમાં પ્રત્યેક વ્યક્તિ દીઠ 100 થી 120 લીટર જેટલું પાણી વપરાય છે. બેડ ઓડર એન્ડ ડર્ટ, એટલે કે સફાઈ કરતી વખતે ગંદકી ને વાસ ફેલાય છે કન્ઝર્વન્સી સિસ્ટમમાં. જ્યારે વોટર કેરી સિસ્ટમમાં ડુ નોટ સ્પ્રેડ ડર્ટ ઓર ઓડર, એટલે કે સફાઈ દરમિયાન છે ગંદકી કે વાસ ફેલાતી નથી. સ્પ્રેડ ઇન્ફેક્શનસ એપિડેમિક, મરવાહન પદ્ધતિમાં સંક્રામક રોગચાળો ફેલાવાની શક્યતાઓ વધારે રહે છે. જ્યારે વોટર કેરી સિસ્ટમમાં લેસ લાઇકલી ટુ સ્પ્રેડ ધ ઇન્ફેક્શનિયસ એપિડેમિક, એટલે આ પદ્ધતિમાં સંક્રામક રોગચાળો ફેલાવાની શક્યતા ખૂબ જ ઓછી રહે છે. હવે કન્ઝર્વેશન સિસ્ટમમાં ઓપન ચેનલ આર મેડ ઓન ધ ટોપ ઓફ ધ લેન્ડ which causes the infection of the insect such as the mosquito and flies. આ પદ્ધતિમાં જમીન ઉપર ખુલ્લી નાલીઓ ઓપન ચેનલ બનાવવામાં આવે છે, જેને કારણે માખી મચ્છર જેવા જંતુઓનો ત્રાસ ફેલાય છે. હવે વોટર કેરી સિસ્ટમમાં યુઝ અંડરગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઇન્સ સો ઇન્સેક્ટ લાઇક ફ્લાઇઝ એન્ડ ધ મોસ્કિટો ડુ નોટ સ્પ્રેડ, એટલે કે વોટર કેરી સિસ્ટમમાં છે એ અંડરગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઇનનો ઉપયોગ થાય છે, જેથી માખી મચ્છર જેવા જંતુઓનો ત્રાસ ફેલાતો નથી. નોટ યુઝ એઝ ફોર કોમ્પેક્ટ ડિઝાઇન ઓફ ટોયલેટ, કન્ઝર્વન્સી સિસ્ટમમાં કે શૌચાલયો છે ટોયલેટ છે મકાનની બહારની બાજુએ આપણે બનાવવા ફરજિયાત પડે છે, તેથી કોમ્પેક્ટ ડિઝાઇન બનાવી શકાતી નથી. હવે જ્યારે વોટર કેરી સિસ્ટમમાં યુઝ ફોર ધ કોમ્પેક્ટ ડિઝાઇન ઓફ ટોયલેટ્સ, એટલે કે આ સિસ્ટમમાં છે એ શૌચાલયો ટોયલેટ્સની કોમ્પેક્ટ ડિઝાઇન છે તે આપણે ઘરની અંદર બનાવી શકીએ છીએ. કન્ઝર્વન્સી સિસ્ટમમાં મેન્ટેનન્સ વર્ક ઓફ ધીસ મેથડ ઇઝ મોર એક્સપેન્સિવ, એટલે આ પદ્ધતિમાં નિભાવ કાર્ય છે એ વધારે ખર્ચાળ છે. અને વોટર કેરી સિસ્ટમની વાત કરીએ તો મેન્ટેનન્સ વર્ક ઓફ ધીસ મેથડ ઇઝ લેસ એક્સપેન્સિવ, એટલે આ પદ્ધતિમાં નિભાવ કાર્ય છે એ ઓછું ખર્ચાળ છે. કન્ઝર્વન્સી સિસ્ટમમાં યુઝ ઇન ધ અંડર ડેવલપમેન્ટ ઇન ધ રૂરલ એરિયા એન્ડ લેઝર ટેન્ટ, એટલે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ છે અવિકસિત અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં થાય છે. જ્યારે વોટર કેરી સિસ્ટમ યુઝ ઇન ધ ડેવલપમેન્ટ એઝ વેલ એઝ ધ અર્બન એરિયાઝ, એટલે આ પદ્ધતિ આધુનિક છે અને તેનો ઉપયોગ છે એ વિકસિત અને શહેરી વિસ્તારોમાં સામાન્ય થઈ ગયો છે. તો ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ and the comparison of the convergency and the water carrier system, એટલે કે મરવાહન પદ્ધતિમાં પ્રવાહી મળ ઉચકવા માટે માણસોનો ઉપયોગ થાય છે, જ્યારે વોટર કેરિયર સિસ્ટમમાં પ્રવાહી મળ ઉચકવા માટે માણસોનો ઉપયોગ થતો નથી. કન્ઝર્વન્સી સિસ્ટમમાં દેખરેખ રાખવા માટે સ્કિલ માણસોની જરૂર પડે છે, જ્યારે વોટર કેરિયર સિસ્ટમમાં દેખરેખ અને સંચાલન માટે કુશળ કારીગરોની જરૂર રહેતી નથી. કન્ઝર્વન્સી સિસ્ટમમાં પ્રારંભિક ખર્ચ છે એ ઓછો આવે છે, વોટર કેરી સિસ્ટમમાં પ્રારંભિક ખર્ચ વધારે આવે છે. મરવહન પદ્ધતિમાં 30 થી 40 લીટર પાણીની જરૂર પડે છે, જ્યારે જલવહન પદ્ધતિમાં 100 થી 120 લીટર જેટલું પાણી વપરાય છે. મરવહન પદ્ધતિમાં સફાઈ કરતી વખતે ગંદકી અને વાસ ફેલાય છે. જલવહન પદ્ધતિમાં સફાઈ દરમિયાન ગંદકી કે વાસ ફેલાતી નથી. મરવહન પદ્ધતિમાં સંગ્રાહક રોગચાળો ફેલાવાની શક્યતા વધારે રહે છે, જ્યારે જલવહન પદ્ધતિમાં રોગચાળો ફેલાવાની શક્યતા ખૂબ જ ઓછી થઈ જાય છે. મરવાહન સિસ્ટમમાં જમીનની ખુલ્લી નાલીઓ બનાવવામાં આવે છે, જેની હિસાબે માખી મચ્છર અને અન્ય જીવજંતુઓનો ત્રાસ ફેલાય છે, જ્યારે જલવહન પદ્ધતિમાં અંડરગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઇનનો ઉપયોગ થાય છે, તેથી માખી મચ્છર જેવા જંતુઓનો ત્રાસ ફેલાતો નથી. મરવાહન પદ્ધતિમાં ટોયલેટ છે મકાનની બહારની બાજુએ બનાવવા પડે છે, તેથી કોમ્પેક્ટ ડિઝાઇન આપણે બનાવી શકતા નથી,
જ્યારે જલવહન પદ્ધતિમાં ટોયલેટ છે એ આપણે ઘરની અંદર જ બનાવી શકીએ છીએ. મળવહન પદ્ધતિમાં નિભાવ કાર્ય વધારે ખર્ચાળ છે, જ્યારે જલવહન પદ્ધતિમાં નિભાવ કાર્ય છે એ ઓછું ખર્ચાળ છે. મળવહન પદ્ધતિ છે તે અવિકસિત ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય છે, જ્યારે જલવહન પદ્ધતિ છે એ આધુનિક છે અને તેનો ઉપયોગ વિકસિત તેમજ શહેરી વિસ્તારમાં સામાન્ય થઈ ગયો છે. So this is the comparison between the conservancy and the water carrier system. Now the next topic is the comparison of the separate sewer and the combined sewer. તો અલગ sewer અને સંયુક્ત sewer નું આપણે તફાવતનું ડિસ્કશન કરીએ. The separate sewer, in this way the separate lines are laid both sewage and the storm water. Sewage line goes to the treatment plant when a rainwater line carries water to a river, lake or sea. એટલે કે સેપરેટ સીવરમાં સુએજ અને વરસાદનું પાણી માટે અલગ અલગ લાઈનો નાખવામાં આવે છે. સીવેજની લાઈન ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં જાય છે, જ્યારે વરસાદ પાણીની લાઈન છે એ પાણીને નદી, સરોવર અને દરિયામાં ઠાલવે છે. હવે આપણે સંયુક્ત સીવર એટલે કમ્બાઇન્ડ સીવરમાં કરીએ વાત. The sewage and the rainwater flow in a single line. Sewage and the rainwater are transported to the sewage treatment plant. આ રીતમાં એક જ લાઈનમાં સીવેજ અને વરસાદનું પાણી વહે છે અને સ્યુએજ અને વરસાદના પાણીને સ્યુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં લઈ જવામાં આવે છે. The load of the unit of the treatment is reduced. અલગ સીવરમાં ટ્રીટમેન્ટના એકમો ઉપર ભાર ઓછો પડે છે અને કમ્બાઇન્ડ સીવરમાં the load on the treatment unit is high. ટ્રીટમેન્ટ યુનિટ ઉપરનો ભાર વધારે પડે છે. સેપરેટ સીવરમાં નેચરલ વોટર ઇઝ નોટ પોલ્યુટેડ. કુદરતી પાણીનું પ્રદૂષણ થતું નથી, જ્યારે કમ્બાઇન્ડ સીવરમાં મિક્સિંગ ધ નેચરલ વોટર ઇન ધ સ્યુએજ ઓલ્સો પોલ્યુટેડ ઇટ. કુદરતી પાણી છે એ સ્યુએજમાં ભરવાથી તેનું પણ પ્રદૂષણ થાય છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ સેપરેટ સીવરમાં સીવર આર ધ સ્મોલ ઇન સાઇઝ. સીવરની સાઇઝ છે એ નાની હોય છે, જ્યારે કમ્બાઇન્ડ સીવરમાં ધ સાઇઝ ઓફ ધ સીવર ઇઝ લાર્જ. સીવરની સાઇઝ છે એ મોટી હોય છે. સેપરેટમાં ડિફિકલ્ટ ટુ ક્લીન. સીવરની સફાઈ કરવી એ ખૂબ જ મુશ્કેલી છે અને ક્લીનિંગ કેન બી ડન ઇઝીલી. કમ્બાઇન્ડ સીવરમાં છે એ સીવરની સાઇઝ મોટી હોવાથી સફાઈ સરળતાથી થઈ શકે છે. સેપરેટ સીવરમાં મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ આર હાઈ. નિભાવ ખર્ચ વધારે આવે છે, જ્યારે કમ્બાઇન્ડ સીવરમાં મેન્ટેનન્સ કોસ્ટ કમ ડાઉન કે નિભાવ ખર્ચ છે એ ઓછું આવે છે. સેપરેટ સીવરમાં વાત કરીએ તો નીડ 2 પાઇપ્સ મોર એક્સપેન્સિવ. 2 સીવર પાઇપોની જરૂર પડતી હોવાથી તે થોડું ખર્ચાળ છે, જ્યારે કમ્બાઇન્ડ સીવરમાં ઓનલી 1 પાઇપ નીડેડ, સો વિચ ઇઝ ઇકોનોમિકલ. એક જ સીવર પાઇપની જરૂર પડે છે, જેથી તે કરકસરયુક્ત છે. તો સ્ટુડન્ટ, thus we have discussed the comparison of the separate sewer and the combined sewer. Now next topic is the difference between the house sewer and the public sewer. In the house sewer dump the sewage of the different building into the state sewer or the public sewer. It is a lateral sewer. Its size is small. House sewer છે જુદા જુદા બિલ્ડિંગનું સ્યુએજ સ્ટેટ સ્યુઅર અથવા તો પબ્લિક સ્યુઅરમાં ઠાલવે છે. તે લેટરલ સ્યુઅર છે અને એની સાઇઝ પણ નાની છે. જ્યારે પબ્લિક સ્યુઅરની વાત કરીએ તો પબ્લિક સ્યુઅર રિસીવ ધ સીવેજ from the street sewer or the house sewer which is connected to the main sewer. Public sewer છે તે સ્ટ્રીટ sewer અથવા તો હાઉસ sewerમાંથી sewage મળે છે અને જે મેઇન sewerની સાથે જોડાયેલું હોય છે. So this is the difference between the house sewer and the public sewer. Now next topic is the method of the refuse disposal. Refuse સૂકો કચરો ના નિકાલની પદ્ધતિઓ.
તેમાં આવે છે મેથડ ઓફ ધી સ્લગ ડિસ્પોઝલ, and the method of it is control tipping, disposal into sea, filling low lying area, incineration, mechanical compost plant, pulverization and dredging. So this is the method of the slug disposal. And we have discussed the following of two. Controlled tripping, 1 to 2 meter depth pit poured with the refuse or the garbage. The granular material is filled into the pit at the bottom and the fine material at the top. Covered with the layer of soil. Fermentation by the anaerobic bacteria in about 12 months, after which it can grow on the soil. આ રીતમાં 1 થી 2 મીટર ઊંડાઈના ખાડા કરી અને તેમાં રિફ્યુઝ સાથે ગાર્બેજને ભરવામાં આવે છે. દાણાદાર મોટું મટીરીયલ છે એ ખાડામાં નીચેના ભાગે અને ઝીણું મટીરીયલ છે એ ઉપરના ભાગે ભરવામાં આવે છે અને તેની ઉપર માટીનું સ્તર ઢાંકવામાં આવે છે. આશરે 12 મહિના એરોબિક બેક્ટેરિયા દ્વારા તેનું ફર્મેન્ટેશન થાય છે અને ત્યારબાદ જમીન ઉપર વિકાસ થઈ શકે છે. સો આ કંટ્રોલ ટ્રીપિંગ મેથડમાં છે આપણે 1 થી 2 મીટર ઊંડાઈનો ખાડો કરી અને તેમાં ગાર્બેજ ભરી દેવામાં આવે છે. હવે મોટું મટીરીયલ છે એ ખાડામાં નીચેના ભાગે અને નાનું મટીરીયલ છે ઝીણું મટીરીયલ તે ખાડામાં ઉપરના ભાગે રાખવામાં આવે છે અને તેના ઉપર માટીનું એક સ્તર ઢાંકી દેવામાં આવે છે અને 12 મહિના સુધી એનએરોબિક બેક્ટેરિયા દ્વારા તેનું ફર્મેન્ટેશન થાય છે અને ત્યારબાદ જમીન ઉપર વિકાસ થઈ શકે છે. And next is the disposal into sea. This method is useful in the city which are located on the coast or the river side. Refuse put into sea at a certain depth, so don't come to bank again. આ પદ્ધતિ જે શહેરો દરિયા કિનારે કે નદી કિનારે આવેલા હોય ત્યાં ઉપયોગી છે. તેમાં રિફ્યુઝને દરિયાની પૂરતી ઊંડાઈ લઈ જવામાં આવે છે કે જેથી ફરી તે કિનારા ઉપર જમા ન થાય. આ પ્રકારે નિકાલ અમુક ચોક્કસ સ્થાનો પર કરવામાં આવે છે. તો ધીસ ઇઝ ધ ડિસ્પોઝલ ઇન્ટુ સી કે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ છે ને તે જે સિટી છે દરિયા કિનારે અથવા તો નદી કિનારે વસેલા હોય તેના માટે ઉપયોગી છે કે જ્યાં રિફ્યુઝને દરિયાની પૂરતી ઊંડાઈ લઈ જવામાં આવે છે અને ત્યાં તેનો નિકાલ કરવામાં આવે છે કે જેથી તે ફરીથી કિનારા ઉપર જમા ન થાય. અને આ પ્રકારે નિકાલ છે અમુક ચોક્કસ સ્થાનો પર જ કરવામાં આવે છે કે જેથી મરીન લાઈફને પણ નુકસાન ન થઈ શકે. સો થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ. Today we have discussed about the water carriage system and with its merits and demerits. Then we have discussed about the comparison of the convergency and the water carriage system. We also discussed about the difference between the separate sewer and the combined sewer. Then we have discussed about the difference between the house sewer and public sewer. And last topic we have discussed about the method of the refuse disposal, in which we have talking about the controlled tipping and the disposal into the sea. Thank you.